لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میم. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے نہایت معزز محترم قرآن دوست ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. الحمدللہ آج ہم اپنا صفحہ نمبر 7 ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا اشارہ بھی کریں گے. صفحہ نمبر 7 کا اشارہ بھی اور آیات 51 سے 53 تک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آج کے لیسن میں دیکھیں گے. QC2 میں ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا حصہ جو ہے وہ پڑھا تھا، پہلے پارے کا پہلا پاؤ پڑھا تھا. اس میں ہم نے متقین کے بارے میں پڑھا، متقین کی کوالٹیز کو دیکھا، منافقین کے، کافرین، اور پھر دعوت القرآن کی بات، اور پھر آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور اس کے بعد ہم QC3 سٹارٹ کر چکے ہیں. QC3 میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی. ان کے پاس بہت سارے انبیاء آئے، رسول آئے جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی. QC2 ہم نے پڑھا اپنے ہاتھ پہ دائیں ہاتھ کی ان 5 انگلیوں کے اوپر، اور QC3 ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکم. بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر. وعلیکم السلام. جی سسٹر. سوری میم، فادر کو کر رہی تھی. جی کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ سوری میم، مائک کھلا رہ گیا تھا، فادر کو کر رہی تھی. اچھا چلیں. ہم اس میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے، اور اس کے اشارے ہم نے پہلے صفحے کے اشارے جی سسٹر ساجدہ کروائیے. ہدایت اور نتیجہ. بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی کوئی اور کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں سسٹرز. جی مسز خلیل کروائیے. جی السلام علیکم. سوری میں کال نہیں آ سکتا. جی مسز خلیل کروا لیجیے. ہدایت اور نتیجہ. بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی سسٹر سائمہ ہاشمی کروا لیجیے آپ. ہدایت اور نتیجہ. بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی سسٹر مہر ریحان کروا لیجیے. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہدایت اور نتیجہ. بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی نیکسٹ اس کی شارٹ فارم سسٹر ساجدہ کروائیے. ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن. جی مسز خلیل کروائیے. ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن. سسٹر مہر کروائیے. ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن. سسٹر سائمہ کروا لیجیے آپ کی. ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن. چلیں اب 7واں صفحہ ہم نے شروع کیا. 7ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہم پچھلے لیسن میں کر چکے. فرعون سے نجات. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے 40 راتیں، اور پھر بشرا اور توبہ اور دکھاؤ اللہ. تو چوتھے صفحے کے اشارے ہمارے پاس ہیں. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بشرا اور توبہ، دکھاؤ اللہ. جی سسٹر ساجدہ کروائیے. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. جی مسز خلیل کروا لیجیے. فرعون سے نجات، 40 راتیں،
बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। जी सिस्टर मेहर करवा लीजिए। जी मैम। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। जी सिस्टर साइमा करवा लीजिए। सिस्टर साइमा करवाइए। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। और मैडम मेरा नाम समिया है, साइमा नहीं है। आपके स्पेलिंग जो है वो, चलिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह समिया से मैं आपको प्रोनाउंस कर लूंगी। चलें आगे, शॉर्ट फॉर्म सिस्टर साजिदा। फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। जी मिसेस खलील। फरौन 40, बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। जी सिस्टर मेहर करवाइए। फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। जी सिस्टर समिया। फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। दिखाओ अल्लाह को। और इसमें हमारे पास सेंटेंस क्या था कि फिरौन 40 रातें बछड़े की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबे को याद रखें। इसके हम तारुफ पे आते हैं। 40 रातें आज का हमारा इशारा जिसे हमें करना है पिछली आयतों से ताल्लुक है कि अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल को अपनी नेमतों की याद दहानी जो है वो करा रहे हैं। इसके इस्बात में हमारे पास क्या है कि अल्लाह ताला की इबादत की गर्ज से हजरत मूसा 40 रातों के लिए गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अब उनके इतने बड़े गुनाह के बावजूद भी, देखें अल्लाह ताला की इतनी लाडली कौम थी कि इतने बड़े गुनाह के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता फरमाई ताकि वो हदायत पर रहे। अल्लाह ताला ने हमें भी, देखें कुरान अपनी आखिरी किताब, अपनी सबसे इम्पोर्टेंट किताब अल्लाह ताला ने हमें अता की है, तो हमें भी उसको पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए ताकि हम भी हदायत पर रहें। एक्सक्यूज मी मैम। जी तो सिस्टर। मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब फिरौन से निजात मिली थी तो वही लोग जो है वो बचे थे जो अल्लाह पर यकीन रखते थे, ईमान लाए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और अल्लाह पर जो ईमान लेकर आए थे वही लोग बचे थे। बाकी सब फिरौन के साथी थे, वो डूब गए थे। जी तो बिल्कुल। उसके बाद ये लोग दोबारा मुनकिर हो गए थे, हजरत मूसा की कौम। जी बिल्कुल, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुलाया 40 रातों के लिए, तो जब वो 40 रातों के लिए गए तो वो पीछे एक सामरी जादूगर, सामरी के नाम से था, उसके बहकावे में आकर उसने वो वहां पे वो सोना इकट्ठा किया उनसे और एक वो पुतला बनाया उन बछड़े का, और उसकी जो है फिर उन्होंने इबादत शुरू कर दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे पीछे, वो उनको अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में तबलीग करते रहे लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। तो ये उसके बाद का ही किस्सा है, जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए गए तो तब उन्होंने जो है ये बछड़े की पूजा स्टार्ट की थी। तो मैम इसका मतलब ये है कि इन्होंने, मतलब ये लोग दिल से ईमान नहीं लेकर आए थे, फिर भी इनको इनको फिर इस नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये है कि अल्लाह को दिखाओ जो भी है, इसके बाद वाली हेडिंग जो है, ये तो चीज तो हम मतलब कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी कितनी नेमतें दी, उसमें सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं थे, मतलब, लेकिन अक्सरियत जो है वो उनकी नाफरमान थी कि अल्लाह ताला अपनी बार बार नेमतों का जिक्र कर रहा है कि बनी इसराइल को मैंने इतनी नेमतें दी, लेकिन उसके बावजूद बनी इसराइल का बिहेवियर क्या था कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे। सही। चलें इसको आगे पढ़ते हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू ले, हमारे पास कितनी आयत हैं, कुरान कितना आसान है। पहली लाइन में 3 अल्फाज हैं जो हमें सीखने हैं, दूसरी में 3 है, फिर आगे एक और एक। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसके वर्ड्स को देख लेते हैं। वाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, वाह और इज, ठीक है, 2 टुकड़े। वाह का मतलब आपको आता है और इज का मतलब भी हमें आता है। जब वाअदना, वाअदना हमने वादा किया, वाअदना ये उसी तरह से जैसे हमने हासबना, हासबा से बनाया था, वाअदना वाअदा से बनेगा। ठीक है, मूसा अरबईना, अरबा हम किसको कहते हैं अरबी में? चार। चार। चार चार। मैम। अरबईना, चार। अरबाईन 40। 40। अरबईन, ठीक है, जैसे अरबा 4 होता है
تو 40 40 हो जाएगा, और लैलतन रात को कहते हैं, ठीक है। सुम्मा फिर उत्तखज़ा, कल हमने टेबल पढ़ा था, बना लिया। हाँ, इत्तखज़ तुम, ठीक है, तुम सबने बना लिया। अल इज्ल, इज्ल बोलते हैं बछड़े को, इजला बछड़ा, मिन से, बादी ही उसके बाद, ठीक है, व अंतुम और तुम सब जालिमून जालिम। सुम्मा हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अफौना अफा हमने माफ किया, अफौन अनकुम उन सब से, मिन से, बादी बात, उर्दू का लफ्ज है, उर्दू में भी बात का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जालिका, जालिका का इशारा कहाँ होता है? वो वो, ठीक है। लअल्लकुम, दो टुकड़े होंगे, लअल्ला और कुम, ठीक है, ताकि तुम सब तशकुरून शुक्र करो, ठीक है, तो शुक्र करने वाले हो। वह इस, और जब आतेना हमने अता की, मूसा, इसलिए मूसा का नाम है, अल किताब हमें अल्हम्दुलिल्लाह आता है, वल फुरकान व और अल फुरकान, कि हम नया लफ्ज है देख लेंगे, लअल्लकुम फिर दो टुकड़े, लअल्ला और कुम, और तहतदून। इसको हम देख लेते हैं लफ्जी और फिक्री तर्जुमा इसका। जी, कौन तिलावत करेगा? हैंड रेज करें। दादा जी मैं करूं? जी शबाना जी यास्मीन। जी कीजिए सिस्टर शबाना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ باعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. जी सिस्टर तर्जुमा कर पढ़ लीजिए इसका। और जब हमने वादा किया मूसा से 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद उसके बाद, जबकि तुम जालिम थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह सिस्टर बहुत अच्छी तिलावत की आपने। वाइज, वा और इज जब, और हमने कल भी पढ़ा था इस जहाँ पे होता है वहां पे वज़कुरू हम कंसिडर करते हैं कि वज़कुरू वहां पे बिल्ट इन जो है वो उसके अंदर मौजूद है। कि क्या कहा जा रहा है? याद करो जब, वाअदना, वाअदना हमने वादा किया। एक हमने पढ़ा था वादा, वादा होता है एक आम किस्म का जो वादा हम चलते फिरते एक दूसरे से कर रहे होते हैं। वाअदना होता है स्पेसिफिक वादा, मतलब जो कुछ लोगों की मौजूदगी में या कुछ खास वादा जो है, एक पक्का अहद जो है वो किया जाए, उसको फिर वादा का लफ्ज जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने वादा किया, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला का वादा तो बहुत ही खास वादा है। तो वह इस वादना, और जब हमने वादा किया मूसा मूसा से 40 लैलतन 40 रातों, सुम्मा फिर इत्तखज़्तुमुल इजला तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिम बादिही उसके बाद, व अंतुम जालिमून जबकि तुम जालिम थे। अब यहाँ पे वाव देखें, वाव हमने डिफरेंट मायने में पढ़ा है। हमने वाव और के मायने में भी पढ़ा, हमने वाव जो है वो कसम के मायने में भी पढ़ा, और हमने पिछले एक लेसन में वाव हालांकि के मायने में भी पढ़ा। हालांकि और जबकि दोनों एक ही तरह के मायने में आते हैं। तो ये वाव का एक तीसरे किस्म का इस्तेमाल है कि हम इसको हालांकि या जबकि के मायने में भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी और मायने आएंगे, लेकिन अभी तक के लिए हमने ये तीसरा मायने जो है वो इसका याद किया, ठीक है। अंतुम ज़ालिमून, इस वादना मूसा, और जब हमने वादा किया मूसा से 40 लैलतन 40 रातों का, सुम्मा फिर इत्तखज़्तुमुल इजला तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिम बादिही उसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून जबकि तुम जालिम हो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुसूसी इबादत के लिए तूर नामी पहाड़ पर 40 रातों के लिए गए हुए थे, तो बनी इसराइल और उनकी कौम में मौजूद एक जादूगर की चाल का, मतलब वहां पे एक जादूगर था जिसने उनको अपनी चाल का शिकार किया, और उन्होंने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी, और अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए सारे मोजज़ात और इनामात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भूल बैठे।
کیا کیا؟ دیکھیں انہوں نے ان 40 راتوں میں ایک شرک جیسے بہت بڑے گناہ کو کرنے کو جو ہے وہ شروع کیا، لیکن اس کو کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے لاڈلے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک جیسا گناہ بھی معاف کر دیا، وہی شرک جس کو قرآن پاک میں ظلم عظیم کہا گیا۔ ایک حدیث لیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کیا ہیں، مطلب وہ 7 مہلک گناہ کون کون سے ہیں جن سے ہم بچیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو مہلک گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، جن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظالم تھے۔ تو الحمدللہ اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ کون کرے گا اس کی تلاوت؟ میں کروں میں جی مسز کیجیے۔ ندیم۔ مسز ندیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ جی ترجمہ پڑھ لیجیے۔ پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جی ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ثم، پھر، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے، عفونا، فونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو دیکھیں یہاں پہ معافی کی بات ہو رہی ہے نا، تو قرآن میں ہم جو چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اچھی چیز آ رہی ہے یا اگر کوئی جہنم کا کچھ بھی ذکر آ رہا ہے تو ہم اس سے پناہ مانگنے کی دعا کریں، اگر جنت کا تذکرہ آ رہا ہے تو ہم اس میں داخلے کی دعا کریں، اور پھر اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ معاف کرنے کا ذکر ہے تو ہمیں فوراً سے جو ہے وہ اپنے لیے معافی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس معاف فرما مجھے، کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس معاف فرما مجھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں فوری توبہ کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے۔ کہ ہم دن بھر کتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہوتا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے جو ہے وہ نواز رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیں۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ تیسری آیت پہ آتے ہیں۔ جی سسٹرز کون کرے گا اس کی تلاوت؟ سسٹر میں سمیہ؟ سمیہ کروں؟ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پالو۔ جی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی،
ہم نے عطا کی یا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، والفرقان، فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. تو کیا کتاب تھی؟ وہ کتاب کیا کر رہی تھی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو بتا رہی تھی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو. وَإِذْ آتَيْنَا، کتاب کو دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. اس لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی. ہمارے ہاں آج کل اکثر کانسیپٹ کیا ہے، ہم نے ایک ہفتے میں اتنے قرآن پڑھ لیے، ہم نے ایک مہینے میں اتنے قرآن پڑھ لیے، ہم نے ریس لگائی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کو ختم کرنے. نو ڈاؤٹ اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن ہمیں کیوں دیا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ کتاب کیوں دی گئی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ کتاب کیا تھی؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز تھی، تاکہ تم ہدایت پالو. تو اسی طرح ہمیں قرآن دیا گیا. قرآن کیا ہے؟ وہ بھی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. تو اس لیے دی گئی تاکہ ہم ہدایت پائیں. ہدایت ہم کب پائیں گے؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے، جب ہم اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو قرآن کو صرف پڑھ لینا، اور مطلب میں نے جو ہے وہ رمضان میں 10 قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنے قرآن جو ہے وہ ختم کر لیے، اس ریس کی بجائے ہمیں اس کو سمجھنے پہ، اس پہ غور فکر کرنے پہ اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پہ جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. والفرقان، اللہ کی کتابیں ہمیں کسوٹی بتاتی ہیں، جس کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز بیان کرتی ہیں. یہ ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں ہمیں دی، وہ ہدایت کے لیے دی، اور وہ ہدایت کس طرح سے تھی کہ وہ صحیح اور غلط کو بیان کر رہی. ہمیں قرآن کو بھی پڑھ کے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کون سی چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے، کون سی ہمارے لیے غلط ہے، کون سا کام ہمیں کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے. تو ہدایت کے بغیر اللہ کی صحیح عبادت کرنا یا پھر لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب کی ہر سطر کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نہ جانے ہمیں کب کس چیز میں علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے. زندگی کا کون سا کام ہے، کون سا فیصلہ ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ قرآن سے رہنمائی کی ضرورت پڑ جائے، تو ہمیں اس کی سمجھ ہوگی تو ہم اس سے جو ہے وہ رہنمائی لیں گے نا. لیکن دیکھیں، آپ دن میں صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر والوں کے ساتھ مختلف معاملات میں ہوتے ہیں، آپ باہر کے لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات میں ہوتے ہیں، اب اپنے آفیسز میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو لین دین ہر طرح کے معاملات جو ہے اس سے واسطہ پڑتا ہے. ان سارے معاملات میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں قرآن جو ہے وہ پراپر ڈائریکشن دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو الحمدللہ یہ پورا ہو گیا. اب اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد جبکہ تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس کے اسباق دو اور پلان کو دیکھ لیتے ہیں. اسباق میں ہمارے پاس کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اب ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں. تو یہاں پہ ہمارے لیے دعا کیا ہے کہ اے اللہ، ہر قسم کے شرک سے دور رہنے میں میری مدد فرما اور مجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پلان ہم کیا کریں گے کہ انشاءاللہ میں قرآن کے معنی، قواعد اور تفسیر کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں، سنتوں اور سیرت کا جو قرآن پر عمل کا بہترین نمونہ ہے، مطالعہ کرتی رہوں گی. تو کوشش کریں آپ کے پاس جو بھی فارغ ٹائم ہو، اسپیئر ٹائم ہو، اس کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، مختلف احادیث کو پڑھنے، ان میں اپنے ٹائم کو جو ہے لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اور
فضول ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں آج کل. تو اسماء اور افعال کو ہم دیکھ لیتے ہیں. لیلتن، لیلتن کی جمع لیالی. لیلتن ایک رات اور لیالی زیادہ رات. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری جمع ہمارے پاس کتاب، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتب. اسی طرح اجلا، اجلا ایک بچڑے کو کہتے ہیں. العجول اس کی جو ہے وہ جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم صحت مند افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں ظلمہ ضربہ کے پیٹرن پہ. جی سسٹم میں کروائیے. سسٹم میں ہر ظلمہ کا ٹیبل کروا لیجیے. چلے مسز ندیم آپ کروا لیجیے. ظالما یسلم اسلم ظالم مظلوم اسلم ظالم مظلوم ظلم اس نے ظلم کیا. اس میں یہ دربا کا پیٹرن ہے نا، تو وہ غلطی سے اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے. دربا کا پیٹرن ہے ظلما یظلم ازلم. ٹھیک ہے. ادرب جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، دربا یدرب ادرب. اسی طرح ظلما یظلم ازلم ظالم مظلوم ظلم. کہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے شکر، نصرہ کے پیٹرن پہ. جی سسٹر ساجدہ کروائیے. شکرا یشکرو اشکر شاکرن مشکورن شکرن. شکر. شکرہ اس نے شکر کیا. تشکرون یہاں پہ کیا ہے؟ مضارع. چلیں اس کے بعد ہم کمزور افعال پہ آ جاتے ہیں. افا دعا کے پیٹرن پہ. جی مسز خلیل کروائیے. افا یافو افو آخر مفعول افوان اس نے معاف کیا. اس نے معاف کیا. چلیں اس کے بعد اگلا ورڈ ہمارا مزید فی میں سے ہے. حاسبہ کے پیٹرن پہ وعدہ. جی سسٹر زاہدہ آپ کروا لیجیے. وعد یوا یواعد واعد مواعد مواعد موعدۃ. وعدہ وعدہ کرنا. واعد مواعد مواعد مواعدۃ. الحمدللہ کہ ہمارے ٹیبلز پورے ہو گئے. اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن کا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ میرے پاس پوچھ لیجیے. چلیں گرامر میں آج ہمیں کرنا ہے استغفرہ. جو ہم نے کہا تھا ہم 5 مزید فی کو کریں گے سٹارٹ میں، اس میں سے آج ہم 5واں جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے. استغفرہ آج کے سبق میں ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے. اور اسی پیٹرن پہ ہمارے پاس ہے استکبرہ، استعجلہ، استغفرہ، استہربہ، استعذنہ. یہ ڈفرینٹ الفاظ ہیں جو آپ پہلے بھی دیکھتے رہیں اور آپ ان میں سے جو ہے آپ ڈفرینٹ الفاظ کو چن کے ٹیبلز بھی بناتے رہیں. تو اس میں سے بھی آپ نے جو ہے وہ آگے اس کو ٹیبلز بنا لیں. صحت مند افعال ہم نے پڑھے تھے 4 پیٹرن پہ پڑھے ہم نے. فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیہ. فتح قرآن کھولو گے، نصرہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ضربہ ورنہ مار پڑے گی، سمیہ اس لیے سن لو. اس پوائنٹ سے ہم نے ان کو جو ہے وہ یاد رکھا تھا. اس کے بعد ہم نے کمزور افعال پڑھے. کمزور افعال میں کیا تھا؟ وہبہ، وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قال زیادہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا ہدا اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اور پھر ہمارے پاس یکساں حرف والے افعال تھے. ظلنا، ضلع اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. اس کورس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ مزید بھی افعال. مطلب پہلے ہم نے
सलासी मुजर्रद सीखे जिनमें 3 रूट लेटर्स है और उन्हें 3 रूट लेटर से हम अल्फाज बना रहे थे। अब यहाँ इन 3 रूट लेटर्स के अलावा इसमें कुछ अजाफी अल्फाज भी हैं, जैसे अलीमा में एक लाम ज्यादा हो गया, तशदीद आ गया, अल्लम, ठीक है, अलीमा से अल्लमा। इसी तरह सलीमा से हमजा का इजाफा हुआ, असलमा, हमजा ज्यादा, तो इसी को जो है वो मजीद भी कहा गया। तो अरबी में बहुत सारे मजीद भी हैं। सबसे पहले हमने कहा था हम 5 को लेते हैं, 5 में से 4 अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, आज हम 5वां पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास अल्लामा हमने पढ़ लिया, अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा, अस्लमा से इस्लाम, इख्तलाफा से इख्तिलाफ, और आज हम इस्तगफरा से इस्तिगफार पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो हमने पॉइंट याद की थी, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से, तो इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। जी मिसेस नदीम, आप पढ़ लीजिए एक दफा इसको। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। जी मिसेस खलील पढ़ लीजिए। मिसेस खलील पढ़ लीजिए। चलिए सिस्टर साजिदा आप कर लीजिए। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तगफार कीजिए। जी इस्तिगफार कीजिए। चलिए अब इसी तरह से हमने अल्लामा, अगर हम फा आइन लाम के ही रूट लेटर्स को लेके जो है वो डिफरेंट अल्फाज को जो है वो बनाए, तो फ़अला से हमने तफ़ईल का बाब पढ़ा, फ़अला से मुफ़अला का बाब, अफ़अला से इफ़आल, और इफ़्तअला से इफ़्तिआल, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस्तफ़अला से इस्तिफ़आल वाला जो है वो बाब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब हम लेते हैं इस्तग़फरा, शुरू में हमजा सीन और ता ज्यादा है, ठीक है, शुरू में हमारे पास हमजा सीन और ता जो है वो ज्यादा है। उसने बख्शिश मांगी, ठीक है, इस्तग़फरा, उसने बख्शिश मांगी। इस्तग़फरा के सीगे हमने बिल्कुल फ़अला की तरह ही बनाने हैं। इस्तग़फरा, उसने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरू, उन सब ने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरता, आपने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरतु, मैंने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरतुम, आप सब ने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरना, हम सब ने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरत, उस औरत ने मग़फ़िरत मांगी। जी मिसेस नदीम करवाइए। इस्तगफारा, उसने मगफरत मांगी, इस्तगफारू, उन सब ने मगफरत मांगी, इस्तगफरत, इस्तगफरत, इस्तगफर ता, आपने मगफरत मांगी, इस्तगफर तू, मैंने मगफरत मांगी, इस्तगफर तुम, आप सब ने मगफरत मांगी, इस्तगफर ना, हम सब ने मगफरत मांगी, इस्तगफरत, उस औरत ने मगफरत मांगी। इस्तग़फरत, उस औरत ने मग़फ़िरत मांगी। जी सिस्टर साजिदा आप करवा लीजिए। इस्तगफरा, उसने मगफरत मांगी, इस्तगफरू, उन सब ने मगफरत मांगी, इस्तगफरता, आपने मदद मांगी, इस्तगफरतु, मैंने मदद मांगी, इस्तगफरतुम, मदद आप नहीं है सब, सिस्टर, मग़फ़िरत की बात कर रहे इस्तगफरना, हम सब ने मदद मांगी, इस्तगफरत, उस औरत ने मदद मांगी। हैं सिस्टर। इस्तग़फरा, उसने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरू, उन सब ने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरता, आपने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरतु, मैंने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरतुम, आप सब ने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरना, हम सब ने मग़फ़िरत मांगी, इस्तग़फरत, उस औरत ने मग़फ़िरत मांगी। चलिए इस अरबी बोलचाल में आ जाए। जी सिस्टर नुसरत आप क्वेश्चन कीजिए, सिस्टर जाहिदा आपको आंसर करती है। हल इस्तगफरा, नाम हल इस्तगफरू, इस्तगफरा, हल हल इस हल इस्तगफरत, इस्तगफरता, नाम इस्तगफरू, इस्तग़फरतु, नाम इस्तगफरतु, हल इस्तगफरतुम, नाम इस्तगफरना। जी
चलिए नेक्स्ट मिसेस नदीम, आप क्वेश्चन कीजिए, सिस्टर साजिदा आपको आंसर करती है। हाल इस्तगफरा मिन कुल्ली ज़म्बिन। नाम इस्तगफरा मिन कुल्ली ज़म्बिन। हाल इस्तगफरू मिन कुल्ली ज़म्बिन। नाम इस्तगफरू मिन कुल्ली ज़म्बिन। हाल इस्तगफरता मिन कुल्ली ज़म्बिन। नाम इस्तगफरतु मिन कुल्ली ज़म्बिन। हाल इस्तगफरतुम मिन कुल्ली ज़म्बिन। नाम इस्तगफरना मिन कुल्ली ज़म्बिन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा माजी कंप्लीट हो गया। अब हम मुदारे पे आते हैं। इस्तगफरा से यस्तगफिरु, वो मगफिरत मांगता है या मांगेगा। यस्तगफिरूना, वो सब मगफिरत मांगते हैं। तस्तगफिरु, आप मगफिरत मांगते हैं। अस्तगफिरु, मैं मगफिरत मांगता हूँ। तस्तगफिरूना, आप सब मगफिरत मांगते हैं। नस्तगफिरु, हम सब मगफिरत मांगते हैं। हिया तस्तगफिरु, वो औरत मगफिरत मांगती है। जी मिसेस खलील, करवाइए। इस्तगफारा, ये नजारे क्या है ना। जी मुदारे करवाइए। यस्तगफिरू, वो मगफिरत मांगता है या मांगेगा। यस्तगफिरूना, वो मगफिरत मांगते हैं। तस्तगफिरू, आप मगफिरत मांगते हैं। अस्तगफिरू, मैं मगफिरत मांगता हूँ। तस्तगफिरूना, आप सब मगफिरत मांगते हैं। नस्तगफिरू, हम सब मगफिरत मांगते हैं। हिया तस्तगफिरू, वो औरत मगफिरत मांगती हिया तस्तगफिरु। जी है। सिस्टर्स, आप करवा लीजिए। मैम मुझे समिया को क्या? जी सिस्टर समिया। जी, ये अब फेल मुजारे का ही करना है ना। जी जी मुदारे करिए। यस्तगफिरु, वो मगफिरत मांगता है। यस्तगफिरूना, वो सब मगफिरत मांगते हैं। तस्तगफिरु, आप मगफिरत मांगते हैं। अस्तगफिरु, मैं मगफिरत मांगता हूँ। तस्तगफिरूना, आप सब मगफिरत मांगते हैं। नस्तगफिरु, हम सब मगफिरत मांगते हैं। हिया तस्तगफिरु, वो औरत मगफिरत मांगती है। जी डॉक्टर शफक, आप करवा लीजिए। यस्तगफिरू, वो मगफरत मांगता है या मांगेगा। यस्तगफिरूना, वो सब मगफरत मांगते हैं। तस्तगफिरू, आप मगफरत मांगते हैं। अस्तगफिरू, मैं मगफरत मांगता हूँ। तस्तगफिरूना, हम सब मगफरत मांगते हैं। नस्तगफिरू, हम नहीं सॉरी, तस्तगफिरूना, आप सब मगफरत मांगते हैं। नस्तगफिरू, हम सब मगफरत मांगते हैं। हिया तस्तगफिरू, वो औरत मगफरत मांगती है। जी चलिए नेक्स्ट हम इसकी अरबी बोलचाल पे चलते हैं। सिस्टर साजिदा, आप क्वेश्चन कर लीजिए, मिसेस नदीम आपको आंसर करती है। हल यस्तगफिरू। नाम यस्तगफिरू। हल यस्तगफिरूना। नाम यस्तगफिरूना। हल तस्तगफिरू। नाम अस्तगफिरू। हल तस्तगफिरूना। नाम नस्तगफिरू। आगे हमारे पास अमर का सीगा। अमर बनाने के लिए हमने शुरू से ही जो है वो एक ही फार्मूला पे अब हम चल रहे हैं कि हमने लास्ट हर्फ जो है उसको जज्म देना है, और जो सेकंड लास्ट है उसके ऊपर क्या आना है, जेर आना है। मतलब लास्ट हर्फ के ऊपर हमारे पास जज्म और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ रहा है। ठीक है, तो इस्तगफरा से इस्तगफिर, लास्ट हर्फ पे हमारे पास क्या है, जज्म है, और सेकंड लास्ट पे क्या है, जेर। ठीक है, ये दो निशानियां हमने जो है वो याद रखी है कि सेकंड लास्ट पे हमारे पास जेर और लास्ट वाले पे जज्म। तो इस्तगफरा से इस्तगफिर, जस्ट लाइक जैसे हमने अल्लामा से क्या बनाया था, इल्म। अमर क्या बना था, इल्म। इल्म। अल्लामा से अल्लामा से अल्लिम। मैंने कहा आपने जवाब ही नहीं दिया। अल्लामा से अल्लिम बना था, और असलमा से क्या बना था, अस्लिम। अस्लिम। हासबा से क्या बनाया था हमने, हासिब। 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 और कल हमने एक तलफा पढ़ा था, उससे हमने क्या बनाया था, इख्तलिफ।
पहले इसी तरह आज हम इस तरह से क्या बना रहे हैं, इस फिर इस्तगफिर ठीक है। इस्तगफिर इस्तगफिर हमारे पास जस्ट लाइक जैसे हमने कल बनाया, पीछे बनाया था अल्लमा से अल्लेम, फिर हमने बनाया हासबा से हासिब, और असलमा से असलम, इख्तलफा से इख्तलिफ, और इस्तगफरा से आज हम हासिब बनाए अस्लिम इस्तगफिर। ठीक है, चले मिसेस इस्तगफिर नदीम करवाइए। इस्तगफिर मगफिरत मांग, इस्तगफिरू मगफिरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफिरत मांग, ला तस्तगफिरू मत मगफिरत मांग। जी इस्तगफिर मगफरत मांग, इस्तगफिरु मगफरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफरत मांग, ला तस्तगफिरुल मत मगफरत मांगो। जी सिस्टर साजिदा करवाइए। इस्तगफिर मदद मांग, इस्तगफिरू मगफरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफरत मांग, ला तस्तगफिरू मत मगफरत मांगो। जी सिस्टर जाहिदा करवाइए। इस्तगफिर जी सिस्टर मगफरत मांग, इस्तगफिरु मगफरत मांग, ला तस्तगफिरु मत मगफरत मांगो। जी सिस्टर समिया करवाइए। इस्तगफिर मगफरत मांग, इस्तगफिरू मगफरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफरत मांग, ला तस्तगफिरू मत मगफरत मांगो। जी डॉक्टर शफक आप करवा लीजिए। इस्तगफिर मगफरत मांग, इस्तगफिरु मगफरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफरत मांग, ला तस्तगफिरु मत मगफरत मांगो। चलिए अरबी बोल चाल पे आते हैं। मिसेस नदीम आप क्वेश्चन कर लीजिए और सिस्टर जाहिदा आपको आंसर कर दीजिए। इस्तगफिर अस्तगफिर इस्तगफिरु नस्तगफिरु अस्तगफिर नहीं कहना, अस्तगफिरु कहना है, ठीक है। यहाँ पे पेश एंड इस्तगफिर अस्तगफिर उसका आंसर आएगा, इस्तगफिरु अस्तगफिरु ठीक है। नस्तगफिरु चलिए आगे नेक्स्ट करवाइए। इस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसम फाइल और इसम मफूल। इसम फाइल के लिए हमने क्या फार्मूला सीखा है कि शुरू में मीम पेश के साथ आएगा और सेकंड लास्ट वर्ड के नीचे जेर आएगी, ठीक है। शुरू में हमारे पास क्या आना है, पेश, मीम पेश के साथ, इसम फाइल में भी और इसम मफूल में भी, दोनों में मीम हमारे पास क्या आ रही है, पेश के साथ। और यहाँ पे सेकंड लास्ट के नीचे इसम फाइल के लिए जेर और इसम मफूल के लिए यहाँ पे क्या होता है, जबर आ जाता है। बस यही चेंज हमारे पास जो है यहाँ पे आनी है कि दोनों में इसम फाइल और इसम मफूल के शुरू में मीम लगेगी पेश के साथ, और इसम फाइल के लिए सेकंड लास्ट हरफ के नीचे जेर है और इसम मफूल के लिए सेकंड लास्ट हरफ के ऊपर जबर आ जाए, ठीक है। इसम फाइल हमारे पास क्या बनेगा, मुस्तगफिरुन, और इसम मफूल क्या बनेगा, मुस्तगफरुन। मुस्तगफरा से मुस्तगफिरुन इसम फाइल और मुस्तगफरुन इसम मफूल बनेगा। जैसे हमने अल्लमा से क्या बनाया था, मुअल्लिम मुअल्लिमुन अल्लम और मुअल्लम। मुअल्लिमुन मुअल्लमुन मुहासबा से क्या बनाया था, मुहासिबुन मुहासाबुन मुहासिब मुहासिब और मुहासब। मुहासब और असलमा से क्या बनाया था, अस्लिमुन मुअस्लिमुन मुअस्लमुन। मुस्लिमुन और मुस्लमुन, ठीक है। और इख्तलफा से कल क्या बनाया था, मुख्तलिफुन मुख्तलफुन तलफुन। और आज इस्तगफरा से हम बना रहे हैं मुस्तगफिरुन और मुस्तगफरुन, ठीक है। अल्लमा से मुअल्लिमुन, मुख्तलिफ मुहासबा से मुहासिबुन मुहासबुन, असलमा से मुस्लिमुन मुस्लमुन, इख्तलफा से मुख्तलिफुन मुख्तलफुन, और इस्तगफरा से मुस्तगफिरुन और मुस्तगफिरुन मुस्तगफर।
اور ہمارے پاس مصدر کیا ہے؟ استغفار. اس کو استغفار نہیں پڑھنا، ہم اکثر یہ ورڈ غلط پڑھتے ہیں. یہ استغفار، ٹھیک ہے. مستغفرن مغفرت مانگنے والا، مستغفرن جس سے مغفرت مانگی جائے، استغفار مغفرت مانگنا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ مستغفرن. ٹھیک ہے نا، ہم مغفرت مانگ رہے ہیں نا، میں مغفرت مانگ رہی ہوں یا آپ مغفرت مانگ رہے ہیں، تو مستغفرن. اور مستغفرن کون ہوگا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ، کہ ہم اللہ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح استغفار، تو مستغفرن مغفرت مانگنے والا، مستغفرن جس سے مغفرت مانگی جائے، استغفارن مغفرت مانگنا. جی مسز ندیم کرا لیجئے. مستغفرون مغفرت مانگنے والا، مستغفارون جس سے مغفرت مانگی جائے، استغفارون مغفرت مانگنا. جی سسٹر ساجدہ کروا لیجئے. مستغفرن مغفرت مانگنے والا، مستغفرن جس سے مغفرت مانگی جائے، استغفارن مغفرت مانگنا. جی سسٹر زاہدہ کروائیے. مستغفرن مغفرت مانگنے والا، مستغفرن مانگی جائے، استغفارن مغفرت مانگنا. چلیں عربی بول چال میں آ جاتے ہیں. سسٹر سمیہ آپ کوشچن کر لیں، ڈاکٹر شفق آپ کو آنسر دے دیں. یہ والا جو میری بک پرانی ہے تو میرے کچھ نا کوشچن آنسر فرق ہیں. تو حل سسٹر سلائڈ، استغفروا من کل ذنب، یہ ہے میرے فعل ماضی کا. اس میں آپ کو سلائڈ نظر نہیں آ رہی؟ حل انت مستغفر. نعم أنا مستغفر. حل انتم مستغفرون. نعم نحن مستغفرون. جی چلیں آگے پورا ٹیبل ڈاکٹر شفق کروائیے. استغفرا اس نے مغفرت مانگی، استغفرو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرت اس عورت نے مغفرت مانگی. یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے یا مانگے گا، یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، تستغفرو آپ مغفرت مانگتے ہیں، استغفرو میں مغفرت مانگتا ہوں، تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں، نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں، ہی تستغفرو وہ مغفرت مانگتی ہے. استغفر مغفرت مانگ، استغفرو مغفرت مانگو، لا تستغفر مت مغفرت مانگ، لا تستغفرو مت مغفرت مانگو. مستغفرون مغفرت مانگنے والا، مستغفرون جس سے مغفرت مانگی جائے، استغفارون وہ مغفرت مانگنا. جی مسز ندیم آپ کروا لیجئے. استغفارا اس نے مغفرت مانگی، استغفارو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا اس عورت نے مغفرت مانگی. یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے، یستغفرونا وہ سب مغفرت مانگتے ہیں، تستغفرو آپ مغفرت مانگتے ہیں، استغفرو میں مغفرت مانگتا ہوں، تستغفرونا آپ سب مغفرت مانگتے ہیں، نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں، یا تستغفرو وہ عورت مغفرت مانگتی ہے. استغفر مغفرت مانگ، استغفرو مغفرت مانگو، لا تستغفرو مت مغفرت مانگ، لا تستغفرو مت مغفرت مانگو. مستغفرون مغفرت مانگنے والا، مستغفرو جس سے مغفرت مانگی جائے، استغفارون مغفرت مانگنا. ڈاکٹر آپ نے ایک تو ماضی کا جو مؤنث ہے وہ ہے استغفرت، اس عورت نے مغفرت مانگی، ٹھیک ہے. اور دوسرا جب آپ امر میں نفی نہیں کا جو صیغہ پڑھتے ہیں واحد والا، لا تستغفر جزم کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لا تستغفر مت مغفرت مانگ. اور اسی طرح مستغفرن مغفرت مانگنے والا، مستغفرن جس سے مغفرت مانگی جائے، اور استغفارن مغفرت مانگنا. چلیں اب شارٹ ٹیبل پہ آ جائیں. سسٹر سمیہ کروائیے. استغفر استغفر یستغفرو
इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तगफारुन। जी डॉक्टर शफक करवा लीजिए। इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन इस्तगफारुन। चलें हम सारे टेबल्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले पढ़े हैं। सिस्टर साजिदा करवाइए अल्लामा का टेबल। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम मुअल्लिमुन मुअल्लमुन तालीमुन। जी सिस्टर जाहिदा आप करवाइए हासबा का। सिस्टर जाहिदा हासबा। हासबा युहासिबु हासिब, मुहासिबुन मुहासबुन मुहासबातुन। जी मिसेस नदीम आप करवा लीजिए आगे अस्लमा। अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, मुस्लिमुन मुसल्लमुन इस्लामुन। मुस्लमुन मुस्लमुन मुसल्लमुन नहीं, मुस्लिमुन मुस्लमुन इस्लाम। जी सिस्टर साजिदा आप करवा लीजिए इख्तलाफा। इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफ, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। सिस्टर समिया आप करवा लीजिए इस्तगफरा। इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तगफारुन। चलो वर्कबुक पे आ जाते हैं। इस्तगफरा का टेबल हमने पढ़ा। अरबी बनाइए, तुम सब मगफिरत चाहो अल्लाह से। तस्तगफिर, अस्तगफिरुल्लाह, तस्तगफिरुल्लाह, तस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफिरुल्लाह। सिस्टर कहाँ से लेके आएंगे आप ये वर्ड? आ जाए अमर। मैम मैम अल्लाह का हुक्म दिया जाए ना, तुम सब मगफिरत चाहो। तुम सब मगफिरत मांगो, ये चाहो क्या आएगा? इस्तगफिरू। मैम अमर है वही ना? ना, इस्तगफिरुल्लाह। जी आप लोगों में से काफी सारे लोग तस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं। तुम सब अस्तगफिर, इस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। उर्दू में तर्जमा कीजिए। फस्तगफरा रब्बहू। बस उसने अपने रब से मगफिरत मांगी। बस उसने अपने रब से मगफिरत मांगी। फापस इस्तगफरा उसने मगफिरत मांगी, रब्बहू अपने रब से। अरबी में हाँ में जवाब दीजिए। हल अंतुम मुस्तगफिरूना मिनल इस्मी। इस्म नाम गुनाह। नहनु मुस्तगफिरूना मिनल इस्मी। नाम नहनु मुस्तगफिरूना मिनल इस्मी। मैम मैं करूँ? मैम इसका देखिए अब ये मैं में मुझे नहीं समझ आती कौन बोल रहा है। मैम शफक। साजिदा कौसर। तीन लोग, मिसेस नदीम, साजिदा कौसर और डॉक्टर शफक। वन बाय वन सारे करा लें। मिसेस नदीम आप माजी बनाइए। इस्तकबरा, इस्तकबारू, इस्तकबरता, इस्तकबरतु, इस्तकबरतुम, इस्तकबरना, इस्तकबरत। चलें माशाल्लाह। ये सिस्टर साजिदा आप सारे बना लीजिए। यस्तकबरु, तस्तकबिरुना, नस्तकबिर या तस्तकबिरु। उनका नंबर भेजे मुझे। तो आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा करिए। भैया आप लोग माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है जी। तकबीरु आ रही है मैडम आवाज? करवाइए। तकबीरु वो तकबर करता है या करेगा। यस्तकबिरुना, तस्तकबिरु, अस्तकबिरु, तस्तकबिरुना, नस्तकबिरु या तस्तकबिरु। जी माशाल्लाह। जी डॉक्टर शफक आप अमर और इसम फाइल और इसम मफूल करवा लीजिए। इस्तकबिर मगफिरत, क्या नाम है, तकब्बुर कर। इस्तकबिरु तकब्बुर करो। ला तस्तकबिर मत तकब्बुर कर। ला तस्तकबिरु मत तकब्बुर करो। मुस्तकबिरुन तकब्बुर करने वाला। मुस्तकबरुन जिसका गुरूर किया जाए, जिससे तकब्बुर किया जाए।
इस्तकबारुन तकब्बुर करना। तकब्बुर कर, माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह सबने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो बना लिया। इसी तरह से आपने वो जो शुरू में हमारे पास वो बादल की पिक्चर थी उसमें से वर्ड को लेके तो आप लोगों ने जो है वो बना के ग्रुप में शेयर करने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कोड्स हैं, सेहतमंद अफाल के, फिर कमजोर अफाल के, और फिर हमने मजीद फी के जो है वो कोर्स हम देख रहे हैं। इख्तलफा हमने कर लिया, इस्तगफरा भी जो है वो आज हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस क्लास के लिए, अपनी किताब को सीखने के लिए, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। और अपने लिए दुआ करें अल्लाह ताला से, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए दुआ करें, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद करना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ लीजिए।